Good morning student, welcome to 6th standard subject English unit 1.6 Grandpa tells a story. Subject unit tit for tat. विद्यार्थ्यांना तुम्हाला प्राण्यांची गोष्ट आवडते का? मी तुम्हाला काही चित्रे दाखवत आहे, ती तुम्ही ओळखा. हा कोणता प्राणी आहे? तर हा आहे जॅकल. जॅकल म्हणजे कोल्हा. दुसरा चित्र कोणत्या प्राण्याचं आहे? कोण ओळखेल? तर हा प्राणी आहे कॅमल. कॅमल म्हणजे उंट. सो स्टुडंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टिट फॉर टॅट. पेज नंबर 20. फर्स्ट paragraph read line by line. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farmers. Next paragraph. The jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend, the camel, who was happily munching away his food. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane thread in a farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end, he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. Next paragraph. The jackal sat on the camel's back, and the two friends crossed the river. They had their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. "Shah," said the camel, "you will walk the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers come running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove him away. Next paragraph. The jackal was waiting for the camel at the riverside. He said, "Sorry, brother, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope didn't mind it much." Next paragraph. The camel didn't say anything. He let the jackal sit on his back and entered in the river. Near the middle of the river, the water was very deep. There, the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. "What are you doing, you silly fellow? Are you trying to drown me?" "No, brother," said the camel. "It's just that I am in the habit of the taking up deep in the river after a good meal. I hope you didn't mind." The naughty jackal learned his lesson. He never troubled the camel again. First paragraph, English to Marathi explain. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge. खूप वर्षापूर्वी एका नदीच्या शेजारी एक उंट आणि एक कोल्हा पाण्याच्या काठाजवळ राहत होते. And on the other side of the river there was a village with fields and farmers. त्या नदीच्या दुसऱ्या बाजूला शेती आणि शेतमळे असलेले एक गाव होते. Next paragraph. The jackal was very clever. कोल्हा खूप हुशार होता. He tried to play a trick on his friend, the camel, who was happily munching away his food. आपल्या खाणे आनंदाने सगळत असलेल्या त्याच्या मित्राला उंटाला त्याने युक्तीने फसवण्याचा प्रयत्न केला. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane thread in a farmer's field. कोल्हा त्याला एका शेतकऱ्याच्या शेतातील ऊसाच्या मेजवानीकरिता भुरळ घालत होता. At first the camel hesitated, but in the end he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field.
सुरुवातीला उंट घुसमळला, होय नाही केले, परंतु अखेरीस त्याने कोल्ह्याबरोबर जाण्याचा, उसाच्या शेतात धाड घालण्याचे कबूल केले. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक. कोल्हा उंटाच्या पाठीवर बसला. अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉसेड द रिव्हर. त्या दोघांनी नदी ओलांडली. दे ॲट देअर फील इन द शुगर कॅन फील्ड. उसाच्या शेतात त्याने अगदी भरपूर ऊस खाल्ला. सडनली द जॅकल बिगन टू हाऊल. अचानक तो कोल्हा मोठ्याने केकाटू लागला. श सॅड द कॅमल. चूप, उंट म्हणाला. यू विल वोक द फार्मर. त्या शेतकऱ्यांना तू बोलावशील. बट द जॅकल वोंट ऑन हाऊलिंग. परंतु लबाड कोल्हा हा केकाटतच राहिला. शोर इनफ. साहजिकच. द फार्मर्स अँड हिज हेल्पर्स कम रनिंग टू द फील्ड. शेतकरी आणि त्याचे नोकर शेताकडे धावत आले. द नॉटी जॅकल स्लिपेड अवे बट द पूर कॅमल कुड नॉट डू सो. लबाड कोल्हा हा लपून बसला, परंतु उंट हा त्याला लपता आलं नाही. द फार्मर बीट हिम अप अँड ड्रॉ हिम अवे. शेतकऱ्याने त्याला भरपूर चोप दिला आणि हाकलून लावले. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द जॅकल वॉज वेटिंग फॉर द कॅमल ॲट द रिव्हर साईड. तो कोल्हा नदीच्या किनारी उंटाची वाट बघत होता. ही सॅड, सॉरी ब्रदर. माफ कर बंधू, तो म्हणाला. बट आय एम द हॅबिट ऑफ द सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर. परंतु मला गोड जेवणानंतर गाण्याची सवय आहे. आय होप यू डिडंट माइंड इट मच. ते तू काही फारसे मनाला लावून घेतले नाहीस. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द कॅमल डिडंट से एनिथिंग. उंट काहीच बोलला नाही. ही लेट दी जॅकल सिट ऑन हिज बॅक. कोल्हा उंटाच्या पाठीवर बसून नदी टेवला. नियर द मिडल ऑफ द रिव्हर द वॉटर वॉज व्हेरी डीप. पाण्याचे मध्यभागी आले, परंतु नदी ही खूप खोल होते. देअर द कॅमल बिगन टू टेक डीप इन द रिव्हर. तेथे त्या उंटाने नदीमध्ये बुडी मारायला सुरुवात केली. द जॅकल वॉज फ्राइटनिंग. कोल्हा घाबरला. व्हॉट आर डुईंग? यू शिल फॉलो. अरे मूर्खा, तू काय करत आहेस? मला बुडवण्याचा प्रयत्न करत आहेस की काय? नो ब्रदर, सॅड द कॅमल. नाही बंधू, उंट म्हणाला. इट जस्ट दॅट आय एम इन द हॅबिट ऑफ द टेकिंग अ डीप इन द रिव्हर. एवढेच की चांगल्या जेवणानंतर मला नदीत बुडी मारायची सवय आहे. असं आहे की तुला वाईट वाटले नसेल. द नॉटी जॅकल लर्न हिज लेसन. ही नेव्हर थ्रोबल्ड द कॅमल अगेन. अशा प्रकारे आपण जर इतरांचे वाईट केलं तर आपल्याचं सुद्धा वाईट होतं. या धड्यातून हा सीख मिळाला. न्यू वर्ड्स. कॅमल म्हणजे उंट, जॅकल म्हणजे कोल्हा, फार्मर म्हणजे
करी. हॅबिट म्हणजे सवय. शुगर कॅन म्हणजे ऊस. पूर म्हणजे गरीब. फ्लेवर म्हणजे हुशार. होमवर्क. नाव पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स. पुढील चित्रे गोष्टीतील योगक्रमाने मांडा आणि त्या प्रत्येक चित्राकरिता गोष्टीमधील योग्य ओळ लिहा. थँक्यू.